Hallelujah, blessed people. It's another merciful and glorious morning here in Kenya. Now, it's 2 minutes after 6 a.m. in East African time. I'm so humbled to be your host. This precious program, a letter to the Korean-speaking audience. Wherever you are, beloved listeners, welcome all of you, and my name is Pastor Professor Hannah Jo. 존귀하신 한국의 청취자 여러분 평안하십니까? 오늘도 주님의 은혜로 여러분 앞에 말씀을 전달드리게 된 저는 회개와 거룩함 사역회 Jesus is Lord 라디오 팀 목사 조한나입니다. 오늘 전달드릴 말씀은 지난 10월 13일 케냐 나이로비 센트럴파크에서 진행된 주일 말씀의 세 번째 마지막 부분이 되겠습니다. 어디에서 듣고 계시던 이 방송을 청취해 주시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 그럼 바로 시작하도록 하겠습니다. The level of thirst. 목마름의 정도. Then you will understand the price. 그것을 알면 그 치른 대가를 이해하게 될 것입니다. I am reading now from Luke chapter 16, 이제 누가복음 16장을 읽겠습니다. verses 19 to 31. 19절에서 31절까지입니다. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and he lived in luxury every day. 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with wounds and sores. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채 Longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his wounds. 그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하매 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. The time came when the beggar died, and the angel carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 In hell, where he was in torment, he looked up and he saw Abraham far away with Lazarus by his side. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in great agony in this place. 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. Then Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good thing, while Lazarus received only bad things. But now he is comforted here and you are in agony. 그러자 아브라함이 이르되 아들아 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. And besides all of this, between us and you, there is a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over there from us here. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈 수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서. For I have 5 brothers. Maana ninao ndugu watano. Let him warn them, Awaonye. so that they will not also come to this place of torment.
내 형제 5이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. Abraham replied, they are Moses and the prophets. Let them listen to them. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them like Mama Rosa, but if someone from the dead goes to them, they will repent. 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여, 만일 죽은 자 가운데서 그들에게 가는 자가 있으면 마마로사처럼 그러면 그들이 회개하리이다. He said to him, they do not listen to Moses and the prophets. They will not be convinced even if someone rises from the dead. 그에게 말씀하시길 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하시니라. He said, 말씀하셨습니다. I am thirsty. 내가 목이 마르다. The fountain of living water is now thirsty on the cross. 생수의 근원께서 지금 십자가에서 목이 마르다고 하십니다. He promised that anybody that will drink from him, of him, will never thirst again. 그분께서는 자기에게로 와서 마시는 자는 다시는 목마르지 아니할 것이라고 약속하셨습니다. Eternally. 영원히. We found out that the Messiah is actually thirsty for his God. 우리는 메시아께서 실은 그분의 하나님을 목말라 하셨다는 것을 알게 되었습니다. Just a little hope that he can see his God face to face again. 그분의 하나님을 얼굴을 대면하여 다시 볼 수 있을 것에 대한 일말의 희망입니다. And I say, can I show you the extent of the thirst? When I read from Luke 16, from 19 to 31. 그리고 저는 그 목마름의 정도를 보여드릴 수 있을까요? 라고 말씀드렸고 누가복음 16장 19절에서 31절까지 보았습니다. And the level of thirst that the Messiah had is this. 메시아께서 겪으신 목마름의 정도는 바로 이러했습니다. Father Abraham, 아버지 아브라함이여, can you tell somebody there just to take the littlest finger and dip in water and touch my tongue? I am in great torment. 그곳에 있는 누구라도 시켜서 손가락 끝에 물을 찍어 제 혀를 서늘하게 하옵소서. 제가 큰 고통 중에 있나이다. That in the 3 hours of darkness, 그 어둠 속의 3시간 동안 when darkness covered the earth, 어둠이 이 땅을 덮었을 때 the Messiah is on the cross and died. Could it be true that in those 3 hours, the Messiah actually went to hell for you? 메시아께서 십자가에서 돌아가시고 그 3시간 동안 사실 메시아께서 당신을 위해 지옥에 가셨다는 것이 사실입니까? 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. 데살로니가 후서 1장 9절입니다. You can start verse 8, he says. 8절부터 보겠습니다. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of the Lord Jesus. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of his power. 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. He's saying that hell 말씀하시길 지옥은 is the place permanently separated from God. 영원히 하나님과 분리되는 장소입니다. Could it be true 사실입니까? that the Messiah, when he was paying for your sin, as instructed by Melchizedek in the book of Genesis 14, 17 to 23, 창세기 14장 17절로 23절에서 멜기세덱이 지시하신 대로 메시아께서 당신의 죄값을 치르실 때 now he's on the altar of sacrifice. 이제 그는 희생제사의 단 위에 있습니다. And he has to pay full. 그는 온전히 전체적으로 죄값을 치러야만 했습니다. Could it be true 사실입니까? that in that process, 그 과정에서 he actually paid full 예수님은 참으로 충분히 값을 치르셨습니다. and went to hell for you 당신을 위해 지옥에 가셨습니다. and was separated from the Father? 그리고 그것은 아버지로부터 분리되는 것이었습니다. And he's saying, 그리고 말씀하십니다. 2 Samuel
chapter 14, 사무엘하 14장 23-24. 23절에서 24절입니다. Then Joab went to Geshur and brought Absalom back to Jerusalem. 요압이 일어나 그술로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니 But the king said, he must go to his own house. He must not see my face. So Absalom went to his own house and did not see the king's face. 왕이 이르되 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼 수 없게 하라 하매 압살롬이 자기 집으로 돌아가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. In those days, 그 시대에는 criminals and terrorists 범죄자와 테러리스트는 were never allowed to go see the king face to face. 가서 왕을 만나는 것이 결코 허락되지 않았습니다. And that's why when Absalom was brought back, he was not allowed to see the king face to face. 그것이 바로 압살롬을 다시 데리고 왔으나 압살롬이 왕을 대면하여 볼 수 없게 된 이유입니다. Criminals and terrorists were not allowed to see the king face to face. 범죄자와 테러리스트는 왕을 대면하여 만나는 것이 허락되지 않습니다. Why? 왜입니까? In order to underscore gravity. 그것은 중대성을 강조하기 위해서입니다. In order to say to them that there is no pardon for you. 당신들을 향한 용서는 없다는 것을 말하기 위함입니다. You must pay it all. 당신은 그 대가를 치러야 합니다. There is no forgiveness for you. 당신을 위한 용서는 없습니다. There is no restoration for you. 당신을 위한 회복은 없습니다. You must pay it all. 다 갚아야만 합니다. And that's why 그것이 왜 when the Messiah became a criminal and a terrorist for you, the king closed the door. 메시아께서 당신을 대신해 범죄자와 테러리스트가 되었을 때 왕께서 하늘을 닫으신 이유입니다. 네, 오늘은 시간을 전략하기 위해서 제 음성으로만 마지막 부분을 전달드리도록 하겠습니다. 계속 이어서 들으시면 되겠습니다. 이 중대성을 여러분께 소개해드려도 되겠습니까? 준비되셨습니까? 시편 42편 1절에서 2절만 먼저 보겠습니다. 메시아께서 처음으로 아버지로부터 분리되셨다는 것이 사실입니까? 그리고 목마르다고 말씀하셨을 때 그것은 실질적으로 물에 대한 목마름이 아니라 아버지 하나님에 대한 목마름이었습니다. 바벨탑의 사람들을 기억하십니까? 그들은 한 목적을 가지고 탑을 세워 올렸습니다. 그들이 올라가서 하나님을 대면하여 보고자 하는 목적이었습니다. 역대기상 26장을 기억하십니까? 이사야가 보좌 앞에 등장하는 것과 관련된 집회에서 제가 말씀드렸던 설교입니다. 우시야 왕을 기억하십니까? 우시야 왕이 거만해져서 주님 앞에 주님께서 그를 떠나셨습니다. 주님의 호의가 그를 떠났습니다. 그러자 하나님을 대면하여 보겠다는 열망하에 그는 스스로 가서 희생제사를 치르고자 합니다. 제사장 대신의 말입니다. 하나님을 대면하여 보겠다는 열정입니다. 하나님을 대면하여 볼 수 있는 것은 가장 높은 최고의 축복입니다. 심지어 계시록 22장 4절에서 6절에서도 의로운 영혼의 가장 높은 성취에 대해 그 영혼이 결국 계단을 밟고 올라가 하나님의 얼굴을 대면하여 뵙는 것에 대해 설명하고 있습니다. 하지만 우리가 그 목마름에 메시아께서 십자가에서 겪으신 목마름의 중대성을 살펴볼 수 있겠습니까? 시편 42편입니다. 1절에서 2절까지입니다. 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까? 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다.
이것이 메시아께서 하나님을 향해 어떻게 목마르셨는지에 대한 표현입니다. 그리고 그분께서 이것을 지금 현재의 교회에 가르치고 계십니다. 목마른 경배자들의 세대를 일으킬 수 있기를 원하십니다. 사람들이 그들의 하나님을 목말라 하는 것입니다. 왜냐하면 메시아께서 이곳 갈보리라 불리우는 곳에서 죽임당하셨을 때, 그리고 나는 목마르다 라고 말씀하셨는데, 그리고 출애굽기 25장 40절에서 말씀하시길, 이 산에서 내게 보인 그대로 그 양식 그대로 만들어야 된다고 요구하셨습니다. 다른 말로 그분께서 십자가에서 하셨던 것처럼 지금의 교회도 그렇게 목말라야 한다는 것입니다. 그대로 되어야 합니다. 내 영혼이 하나님을 향해 목마릅니다. 마치 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함과 같습니다. 다른 성경의 버전으로는 내 마음이 갈급한 사슴과 같다고 되어 있습니다. 따라서 내 영혼이 하나님을 향해 목말라 하는 것입니다. 모두 여기를 보십시오. 여기는 야생 들판입니다. 여기에 하이에나, 들개, 표범, 이런 야생 짐승들이 있습니다. 이들은 비열하고 사악하고 나쁩니다. 표범, 하이에나입니다. 그리고 사슴이 이들에 의해 쫓깁니다. 계속하여 서로 사슴을 몰아갑니다. 사슴이 그들보다 앞서 목숨을 걸고 도망칩니다. 시편 42편의 사슴은 생명을 위해 달려가고 있습니다. 그리고 사슴이 시냇물이 있다고 생각되던 곳에 도착했을 때 거기서 멈춥니다. 숨을 헉헉헉 헐떡거리며 거기 섭니다. 여기에 시냇물이 있을 거다 생각했는데 없는 것입니다. 그러자 하이에나 표범이 사슴에게 묻습니다. 다른 말로 그 사슴을 조롱합니다. 그들은 말합니다. 봐라. 저의 하나님이 저를 버렸도다. 이것이 바로 메시아께 벌어진 일입니다. 이것이 메시아께서 목마르셨던 이유입니다. 시편 22편에서 굶주린 개들이 나를 애워쌌다고 말씀하셨습니다. 굶주린 사자들, 바산의 힘센 소들이 그들이 나를 둘러쌌다고 합니다. 밤에도 멈출 수 없습니다. 여기서 질문하는 것을 듣습니다. 그의 하나님은 어디 있는가? 그의 하나님은 그를 버린 듯하구나. 그러니 가서 그를 먹어치우자. 이렇게 사슴은 서로 추격해오는 하이에나, 표범, 들깨떼에 의해 지쳐 있습니다. 그리고 물개울을 찾습니다. 그 개울이 있었던 그곳에서 존재했던 그곳에서 찾습니다. 하이에나와 표범은 사슴의 달콤한 향기를 맡았습니다. 그들의 털이 곤두섭니다. 매우 분노를 내면서 사슴이 여기 있는 것을 냄새로 알겠다. 그들이 사슴의 달콤한 향기를 맡았을 때 그들의 털이 곤두섭니다. 사슴은 이전에 개울물이 흐르던 곳으로 달려온 것입니다. 지금 물웅덩이를 찾습니다. 추격당하는 냄새를 끊어내기 위해서입니다. 사슴은 자신이 물속으로 뛰어들면 하이에나들이 물속으로 따라 들어오지 못할 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 이곳으로 와서 하하하 헐떡이며 땀에 젖은 채 찾는 것입니다. 너무 덥고 땀이 흥건합니다. 사슴은 여기에 물웅덩이가 있던 것으로 생각해 왔습니다. 그런데 물이 없는 것입니다. 지금 무엇이 벌어지고 있습니까? 좋습니다. 당신이 내게서 교회의 벽을 빼앗아 갈 수 있습니다. 교회의 벽, 허물어졌습니다. 교회가 있었던 곳으로 왔는데 당신들이 교회를 파괴해버린 것입니다. 난 이즈음엔 개울이 있을 것이라고 생각해왔습니다. 내가 피난처로 삼을 수 있는 곳. 그런데 와보니 그곳에 교회가 없습니다. 당신은 기독교인을 박해하는, 심지어 당신의 성경도 빼앗아가는 그런 곳에 처해 있을 수도 있습니다. 그리고 당신은 말합니다. 메시아께서 달리셨던 이 여정에서
세상의 악마들이 메시아를 둘러싸고 있고 하늘은 닫혔습니다. 메시아께서는 그분의 하나님을 향해 목말라 하십니다. 그리고 말씀하십니다. 이것이 멜기세덱이 동일하게 교회에 가르치고 계시는 경배이다 라고 말씀하십니다. 만약 당신이 지금 이 세상 속에서 의로운 영혼이라면, 거룩한 영혼이라면 긴 치마를 입고 머리를 묶고 당신은 의로워야 하므로 거짓말을 할 수 없습니다. 그리고 거룩함 속에서 걷고 있습니다. 그러면 당신도 이 세상의 악마는 당신을 표적으로 삼습니다. 그곳에 무릉덩이가 있을 줄 알았는데 없습니다. 내 하나님을 찾는 것입니다. 경배를 찾는 것입니다. 그리고 말합니다. 좋다. 교회 안에 음란죄가 있을 수 있다. 거짓 예언자가 교회 안에 있을 수 있다. 돈 하는 돈복음이 교회 안에 지금 있을 수 있다. 그들은 당신의 교회를 빼앗아 가버릴 수 있습니다. 교회를 파괴하고 부도덕으로 교회를 파괴해버립니다. 그러나 당신은 의로운 영혼입니다. 거룩한 영혼입니다. 그리고 이 세상의 하이에나들은 당신을 추격합니다. 당신은 그곳에 도달했는데 여기 교회가 있다고 생각했는데 라고 말하는 그 지점입니다. 내가 생각하기에 오순절 계열 사도행전 2장이 이곳에 있었는데 라고 당신은 말합니다. 이곳에 무릉덩이가 있다고 생각했는데 좋다. 이곳에 하나님의 방문이 없을 수 있다. 내 성경을 빼앗아 가버릴 수 있다. 그러나 나는 내 하나님이 어디에 계신 줄 알고 있다. 나는 메넨가이에 갈 것이다. 메넨가이 3에 갈 것이다. 그분께서 다시 비를 내려주실 것이다. 나는 센트럴 파크로 갈 것이다. 하나님 감사합니다. 내 하나님은 이곳에 계시지 않는구나. 내 하나님은 천국에 계시는구나. 나는 센트럴 파크로 갈 것이다. 그분께서 다시 비를 내려주실 것이다. 그렇습니다. 멜기세덱이 경배를 가르치셨습니다. 목마름의 경배입니다. 다른 말로 예수님께서 그 십자가에서 울부짖으실 때 그분은 실질적으로 목마른 경배자들의 세대를 위한 취임식을 거행하신 것이었습니다. 여호와에 대해 사람들이 목말라하게 될 것입니다. 당신이 내 펜을, 내 노트를, 집회 내내 설교를 필기한 노트를 빼앗아 갈 수 있다. 내 DVD를 빼앗아 갈 수도 있다. 그러나 하나님 감사합니다. 내 하나님은 여기에 계시지 않으신다. 나는 하나님이 어디에 계신지 알고 있다. 그분께서 하늘을 여시고 이 늦은 비 영광의 방문 가운데 다시 내려오신다. 늦은 비 영광입니다. 그분께서 다시 오셔서 교회를 방문하십니다. 이해하십니까? 이것은 심각합니다. 이 세대가 이것들을 보아야 합니다. 오늘 방문하신 것을 화면에 보여주십시오. 말레이시아 사우스코리아 축복합니다. 사우스코리아 축복합니다. 그리스도의 이름으로 사랑합니다. 매우 중요한 것을 나누겠습니다. 메시아가 겪어내셔야 했던 목마름의 레벨, 목마름의 정도입니다. 보십시오. 아브라함이여, 나사로에게 좀 시켜서 단지 손가락 끝을 물에 적셔서 나를 좀 구하게 해주십시오. 제가 여기서 많이 고통 중에 있습니다. 손가락 끝만 묻혀주셔도 제 혀를 서늘하게 해주실 수 있습니다. 제 혀가 지옥의 불 속에서 고통 중에, 고문 중에 있습니다. 즉 메시아께서는 궁극적인 충분한 대가를 치르셨다는 것입니다. 한 번이라도 생각해 보셨습니까? 이 혀라는 기관, 그 부자가 자주색 최고급 린넨 옷을 입고 좋은 음식을 먹었습니다. 혀를 즐겁게 했습니다. 좋은 음식, 맛있는 음식, 좋은 와인을 마시며 최고급 디너를 먹었습니다. 놀랍지 않습니까? 바로 그 도구적인 기관인 혀가 지옥에서 가장 고통을 받게 됩니다. 의아하게 생각해 보셨습니까? 동일한 혀입니다. 즐기는 것에 익숙해 있고 돼지고기를 자르며 마시던 그 동일한 혀가 지옥에서 지금 가장 고통을 당합니다. 충격적이지 않습니까? 그가 말합니다. 만약 저 아래에 있는 두 선지자를
그들이 믿지 않는다면 누군가 죽음에서 부활해도 죽음으로부터 그들에게 가도 그들을 믿지 않을 것이다 라고 하십니다. 이것이 메시아를 암시한다고 생각하지 않습니까? 그들이 메시아를 믿지 않을 것이라는 말씀입니다. 내려오셔서 죽으신 분, 그리고 심지어 부활하신 분, 동일한 혀입니다. 저는 놀랐습니다. 아브라함이 그에게 오 그곳에 있는 남자여 나는 너의 아버지가 아니다 이렇게 말씀하시지 않는 것에 대해 놀랐습니다. 아브라함은 그에게 아하 그 최고급 린넨의 자주색 옷은 지금 어디 있느냐? 이렇게 하시지 않은 것에 놀랐습니다. 그는 말씀하십니다. 내가 이 땅에서 삶을 사는 방식이 당신이 어디서 영혼을 보내게 될 것인가를 참으로 결정짓습니다. 당신이 이 땅에서 삶을 사는 방식이 당신이 어디서 영혼을 보내게 될 것인가를 참으로 결정짓습니다. 그분께서 말씀하십니다. 의로움과 거룩함입니다. 죽음이 벌어지면 바로 거기에 영원한 깊은 구렁이 생깁니다. 영원한 갱도, 영원한 분리입니다. 만약 당신이 넘어오길 원한다면, 어디서 영혼을 보낼 것인가를 결정하려 한다면 그 결정은 오늘 여기서 이루어진다는 것입니다. 죽음 이후에는 할 수 없습니다. 따라서 멜기세덱은 사실 현재 교회에게 가르침을 주고 있는 것입니다. 목마른 경배자들의 세대를 불러 일으켜 세우려는 것입니다. 하나님께 대해 목말라 할 자들을 그들을 일으키시는 것입니다. 제 목마름은 나의 하나님을 향한 것입니다. 라고 사슴이 시냇물을 찾아 갈급하듯이 제 영혼이 나의 하나님 당신을 향해 갈급합니다. 비에 대해 걱정하지 마십시오. 여기 멀리 중국으로부터 오신 분들이 있고 나이제리아, USA 모든 곳으로부터 왔습니다. 이들 중 대부분이 오늘 밤 비행기로 다시 각각 귀국합니다. 그러하니 비에 대해 걱정하지 마십시오. 할렐루야. 따라서 말씀하십니다. 사슴이 하이에나, 표범 등에 의해 연이어 추격당하며 뛰어들을 수 있는 무릉덩이를 찾습니다. 바깥 이곳은 지금 안 좋습니다. 그리고 말씀하십니다. 메시아를 위해 그 3시간 동안 하늘이 닫히고 어둠이 지구를 덮어버린 동안 사실 주님께서는 지금 여기서 하고 계신 일을 그때에도 하신 것입니다. 태양이 닫혔다 열렸다 닫혔다 열렸다 합니다. 그런데 그때 태양이 3시간 동안 닫혔던 것입니다. 지금 이것은 이 두 선지자의 권위를 단순히 이 세대에게 보여주고 있는 것일 뿐입니다. 두 선지자가 태양을 닫은 곳에 관련한 예언을 말씀드렸던 것을 기억하십니까? 따라서 메시아께서 그 3시간 동안 그 목마름의 정도, 그분의 하나님께 향한 목마름으로 어둠이 이 지구를 덮었을 때 그때 벌어진 일들입니다. 첫째, 메시아께서 모든 죄를, 온 인류의 죄를 짊어지셨습니다. 그 순간에 그분께서 지셨습니다. 그리고 이 사악한 부자였던 남자의 혀를 기억하십니까? 혀가 지옥불에 의해서 고문을 받고 있습니다. 한때 하나님을 비방했던 혀입니다. 이 두 선지자를 모독했던 혀입니다. 근거 없는 비방을 했었습니다. 그럼에도 그들에게 영혼에 대한 메시지를 가져왔습니다. 그 두 선지자는 이 불구자들을 일으켜 세워주시기 위해 왔습니다. 무료로 아무 대가 없이. 마음속에 가득히 넘쳐나는 것을 그 혀는 내뱉습니다. 또한 이 부자 역시 마음이 사악했습니다. 그는 거지 나사로 같은 사람에 대하여는 전혀 고려함이 없었습니다. 마음이 사악합니다. 따라서 그 혀가 지옥에서 고통에 처해졌습니다. 그러나 제가 오늘 읽어드린 메시아께서 울부짖으시면서 하신 말씀은 내가 훔치지 않은 것을 갚도록 강요받는다는 것입니다. 이 뜻은 그분의 마음이 순결하다는 뜻입니다. 그의 혀에는
전혀 속임이 없습니다. 메시아께서 통과하셔야 했던 고통을 상상이나 해볼 수 있겠습니까? 그 3시간 동안 그 클라이막스의 첫째, 그분께서 그분의 하나님을 그렇게나 많이 목말라 했던 이유는 그분의 하나님을 경배하기 원해서였습니다. 그분의 하나님께 경배하기를 갈망했었습니다. 여기서 제가 오늘 비밀을 하나 열어드리겠습니다. 최근 제가 라디오를 통해 말씀드리기도 했지만 지난주였던 것 같습니다. 처음으로 말씀드리는 것은 아닌데, 메시아께서 지옥으로 내려가셨을 때 주님께서 저를 아래로 데리고 내려가셨습니다. 제가 그곳에서 본 것이 있습니다. 거기서 제가 메시아에 대해 본 것이 있는데 여러분께 묘사해 드릴 수 없는 것들입니다. 믿을 수 없는 일이었습니다. 그분께서 그 아래에 계셨습니다. 물론 그 후에 나오셨습니다. 그리고 그 2 선지자도 나왔습니다. 그러나 그곳에 일이 있었습니다. 제가 묘사해 드릴 수 없는 내용입니다. 그 3시간 동안 그분께서 모든 인류의 죄를 짊어지셨습니다. 이미 태어났거나 아직 태어나지 않은 자들의 죄까지 모두. 이 부자는 나사로라 불리우는 한 사람에게 범했던 죄로 인하여 고통을 겪고 있습니다. 그러나 예수님께서는 70억 인구의 죄를 짊어지셨던 그 고통을 어떻게 당신이 상상이나 할 수 있겠습니까? 둘째, 죄를 짊어지신 이후에 여기 보십시오. 그분은 아버지로부터 분리되셨습니다. 그 3시간 동안 말입니다. 셋째, 그러자 주님께서 아버지 하나님의 두려운 진노가 그를 치셨습니다. 그것이 그분께서 겪어내셔야 했던 과정입니다. 주님께서 제게 알게 해주시는 것이 하나 있는데 그것이 정말로 제게 위로가 되었습니다. 여러분과 여기서 나눌 수는 없지만 메시아께서 이렇게 내려가신 것에 대하여 또 다시 오시기 전에 주님께서 말씀하셨습니다. 본질적으로 멜기세덱과 아브라함의 상호작용에 근거하여 아브라함과 멜기세덱 사이에 한 손에 떡과 다른 손에 포도주를 들고 나타나는 멜기세덱, 그리고 아브라함은 헤브론으로 가는 그의 길을 갔습니다. 롯을 구출해낸 다음에 말입니다. 메시아께서 나는 목이 마르다 하신 목마름의 경배입니다. 생수의 근원께서 목이 마름을 울부짖으신 것은 목마른 경배자들 세대를 일으키시고 안치시키신 것입니다. 이들이 부단히 매일, 매시간, 매초, 매주, 매달 하나님을 목말라 하도록 주님에 대해 목말라 하는 자들의 특징에 대해 말씀드리겠습니다. 할렐루야! 도시의 중앙에서 오래되고 낡은 더러운 그 십자가를 가져옵니다. 보십시오. 목마른 경배자들 세대가 메시아를 쫓아 경배할 것입니다. 무엇보다 이 세대 안에서 그들이 왜 목말라 하는지 보겠습니다. 첫째, 요한복음 3장 19절입니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 이것이 이유입니다. 만약 당신이 거룩한 영혼이라면, 의로운 영혼이라면 앙골라 속에서 오스트레일리아, 멜버른 속에서 스웨덴 속에서 그렇다면 그들이 당신과 싸울 것입니다. 그리고 당신은 매일매일 목마르게 될 것입니다. 목마름이 무엇을 의미하는지 아시겠습니까? 이들은 이들의 하나님을 얼굴을 대면하여 만나는 것에 대해 목말라 합니다. 다른 말로 이들은 그 계단을 오르기를, 올라가서 그들의 하나님을 얼굴을 대면하여 뵙기를 목말라 하는 것입니다. 그들은 이 세상을 그만 끝내길 원합니다. 왜냐하면 밤이 왔고 사람들은 어둠을 선택했기 때문입니다. 누구라도 단지 거룩하게 옷을 입은 것만으로, 단지 거룩한 옷을 입은 것만으로 당신이 그들을 공격한 것도, 그들과 말을 한 것도 아닌데 그들은 당신이 공격하는 것처럼 느낍니다. 당신의 거룩한 행실이 그들을 적대적으로 증오하고 있기 때문입니다.
우선 이들이 오늘날 왜 목마른지에 대해 살펴보겠습니다. 왜냐하면 세상은 어둠을 선택했습니다. 요한복음 1장 5절로 옮겨가도 되겠습니까? 왜 그들이 목마릅니까? 다른 말로 하면 저는 박해받는 영혼을 찾고 있습니다. 의로운 영혼은 오늘날 박해받게 되어 있습니다. 그러면 그녀는 오 나의 하나님, 내가 주를 찾기에 갈급합니다. 목마릅니다. 라고 하게 됩니다. 마치 사슴이 시냇물을 찾는 것 같이. 내 영혼이 당신을 갈급해합니다. 내 하나님이여. 당신을 경배하기 위해서, 당신의 얼굴을 대면하여 뵙기 위해서, 얼굴과 얼굴을 대면하고 뵙기 위해서. 요한복음 1장 5절입니다. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 어둠은 그것을 이해하도록 준비도 되어 있지 않습니다. 따라서 의로운 영혼은 이 어두운 세상에서 박해받게 되어 있습니다. 요한복음 7장 6절부터입니다. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 세상이 너희를 미워하지 아니하리니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이라. 또 하나의 이유입니다. 왜 의로운 영혼이 오늘날 박해받는지에 대한, 다른 말로 왜 당신이 주님을 목말라 하는지에 대한 이유입니다. 왜 이 세대가 목말라 합니까? 요한복음 15장입니다. 오늘날 누구라도 감히 거룩함 속에서 걷는다면 당신은 당신의 하나님에 대해 목말라지게 될 것입니다. 왜냐하면 거대한, 믿을 수 없을 정도의 거대한 박해 때문입니다. 어떤 곳에선 당신이 단순히 직업을 위해 면접을 보러 간 것인데 그들은 당신의 자격에 대해 논하기 이전에 당신의 옷을 거론합니다. 당신의 스커트가 너무 길다고 말합니다. 요한복음 15장 18절부터입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속했으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 여러분은 계속하여 25절까지 읽어 내려가셔도 좋습니다. 그리고 세상이 당신을 미워하면 당신은 당신의 하나님을 목말라 하게 돼 있습니다. 거룩함의 복음, 십자가의 복음입니다. 잠언 29장 27절입니다. 불의한 자는 의인에게 미움을 받고 정직한 자는 악인에게 미움을 받느니라. 말씀하시는 것은 세상이 당신과 싸우는 것이 정상적 상태라는 것입니다. 왜냐하면 어떠한 경우에서라도 세상은 우리 주 예수 그리스도와 싸우게 되어 있기 때문입니다. 그리고 주님은 세상을 이기셨습니다. 당신 또한 세상을 이기게 될 것입니다. 그들은 신부가 될 것입니다. 마태복음 10장 22절, 23절입니다. 이 세대 안에서 왜 당신은 주님을 목말라 합니까? 또 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 동네에서 너희를 핍박하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. 열방의 희망 인자께서 돌아오시고 당신은 그를 얼굴을 대면하여 볼 것입니다. 마태복음 24장 9절입니다. 왜 하나님께서 이 세대 안에서 목마른 경배자들을 일으키십니까? 이때에 영광에 내려온 이때에 그분께서 말씀하십니다. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라. 요한복음 16장 32절 33절입니다. 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 심지어 메시아께서도 이 세상에 의해 거절당하셨습니다. 왜 당신은 목마릅니까? 사도행전 14장 22절입니다.
제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라 권하고, 또 우리가 하나님 왕국에, 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이다 하고, 왜 이 세대는 목마릅니까? 왜 당신은 목이 말라야만 합니까? 주님을 향한 목마름입니다. 이제 목마른 교회들, 주님을 목말라 하는 교회들을 살펴봐도 되겠습니까? 목마른 교회들의 특징을 살펴봐도 되겠습니까? 메시아처럼 목말라 하는 자들입니다. 주님을 목말라 하는 것입니다. 마태복음 5장 8절입니다. 그녀는 그녀의 하나님을 얼굴을 대면하여 뵙기를 간절히 고대합니다. 마음이 청결한 자들은 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이며 얼굴을 대면하여 만나는 것입니다. 목마른 교회의 특징입니다. 그녀는 너무나 심하게 그녀의 하나님 뵙기를 사모합니다. 얼굴을 대면하여 뵙기를 너무나 심하게 간절히 고대합니다. 이 영광스러운 계단을 밟고 올라가 얼굴을 대면하여 뵙고 주님을 찬양하기 시작하기를. 마태복음 5장 3절입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며, 마음이 청결한 자, 심령이 가난한 자입니다. 골로새서 3장 2절입니다. 이러한 것들이 목마른 교회의 특징입니다. 그녀는 위로 올라가기를 목말라 합니다. 그녀는 하나님을 만나는 것입니다. 그리고 사슴이 시냇물을 찾듯이 내 영혼이 주 내 하나님을 찾기에 갈급하나이다 라고 말합니다. 골로새서 3장 2절입니다. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 여기서 무엇을 말씀하고 계신 것입니까? 땅의 것을 추구하는 것과 하늘의 것을 추구하는 것 사이에 충돌이 있다고 말씀하시는 것입니다. 그리고 그 두 가지를 함께 추구할 수 없다고 하십니다. 당신의 보물이 있는 곳에 당신의 마음이 있습니다. 목마른 교회입니다. 그리고 말씀하십니다. 마태복음 6장 19절부터입니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있느니라. 데살로니가전서 4장. 제가 하려는 것은, 이것은 확장된 설교입니다. 여러분들께 목마른 교회의 특징에 대해 보여드리고자 합니다. 그러면 여러분께서는 이 목마른 교회의 특징들이 실은 천국에 들어가는 교회의 특징들과 같다는 것을 천천히 이해하게 되실 것입니다. 휴거로 들어가는 교회입니다. 그렇게 되면 목마르지 않은 교회들의 특징에 대하여서도 알게 됩니다. 그녀는 그냥 목마르지 않습니다. 그럼 그녀는 남겨지게 될 것입니다. 마태복음 24장 42절에서 44절입니다. 집에 돌아가셔서 읽어보실 수 있겠습니다. 요한복음 14장 1절부터 4절도 그러합니다. 그리고 저는 고린도전서 15장을 읽겠습니다. 50절에서 56절입니다. 형제들아, 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 유업으로 받을 수 없고 또한 썩을 것은 썩지 아니할 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화하리니, 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라. 이 썩을 것이 불갑을 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망이 승리에 의해 삼킨 바 되리라 라고 기록된 말씀이 응하리라. 무엇을 말씀하고 계십니까? 천국에 들어가길 고대하는 교회들에 대해 말씀하십니다. 변화된 교회들입니다. 복음이 교회를 변형시켰습니다. 그녀 안에 있던 썩을 것들을 복음이 그것을 씻어내어 제거하여 썩지 아니할 것으로 재건하였습니다. 회복시켰습니다. 썩지 아니할 기둥입니다. 부패할 것을 복음이 목적하는 바대로 그것들을 씻어내고 제거하고 대신 부패하지 않을 영원한 기둥으로 대체시켰습니다. 그리고 죽을 것들, 한시적인 것들을 씻어내고 제거하고 죽지 않을 것의 기둥으로 대체시켰습니다. 이 세 기둥은 천국으로 들어가는 교회의 영원한 구원을 지탱해주는 것들입니다. 목마른 교회의 예를 들어드리겠습니다. 마가복음 5장 24절부터입니다. 목마른 교회입니다.
예수께서 그와 함께 가실새 많은 군중이 따라가며 예수 주위에 에워싸더라. 에워싸 밀더라. 12회 혈루증을 앓던 한 여자가 있어 많은 의원에게 많은 괴로움을 받았고 있던 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 섞여 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 그녀 스스로 생각에 그의 옷에 손을 대기만 해도 구원을 얻으리라 하미니 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 복되신 여러분, 이것이 목마른 교회의 샘플입니다. 이 여인은 혈루증을 12년 앓고 있는데 좋아지는 게 아니라 나빠지고 있습니다. 12년은 짧은 시간이 아닙니다. 그리고 당신은 잘 아실 것입니다. 피는 생명입니다. 피를 잃는 것은 사실 생명을 잃는 것입니다. 그리고 약해집니다. 레위기 15장을 읽어보시면 유대 전통에 따르면 누구라도 출혈 중에 있는 여인은 부정한 자로 여겨졌습니다. 따라서 다른 사람이 앉는 자리에 앉도록 허락되지 않았습니다. 또 누구도 그 여자가 앉았던 자리에 앉을 수 없습니다. 부정해질 것을 두려워했기 때문입니다. 돈을 다 소비했으나 고침받지 못하고 매우 약한 상태입니다. 이 여인은 세상이 제공하는 모든 해결책을 다 써보았습니다. 세상에는 그녀를 향한 해결책이 더 없습니다. 그런데 이제 그녀가 예수님에 대해 들은 것입니다. 다른 말로 그분께서 하신 위대한 일들에 대해 들은 것입니다. 그녀는 속으로 생각하기를 그 겪어온 과정이 있기에 NHIF도 그녀에게 도움이 안 됐고 건강보험도 도움이 못 됐습니다. 수술도 신경과 계통의 치료도 모두 도움이 되지 못했습니다. 오로지 남은 것 하나는 예수님뿐입니다. 이것이 목마른 교회입니다. 당신은 심지어 그녀가 어떻게 밀치고 들어갔을지를 상상해 볼 수 있습니다. 주님을 향한 목마름입니다. 그리고 그녀는 그분을 만졌습니다. 그러자 혈루증이 나았습니다. 이스라엘에 관한 예언으로 가기 이전에 지금 그곳에서 벌어지고 있는 것들과 관련하여 제가 2004년 4월 2일 서반구에서 말씀드렸던 그 예언을 기억하십니까? 그리고 이것은 지금 이스라엘에서 매우 심각하게 성취되고 있습니다. 우선 목마른 교회에 대한 또 다른 예입니다. 사도행전 8장 26절입니다. 주의 사자가 빌립더러 일러 가로되 일어나서 남으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 일어나서 가보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 큰 권세가 있는 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 병거를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 병거로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느뇨. 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있겠습니까? 빌립에게 묻습니다. 예언이 말씀하시는 것이 누구를 말하는 것입니까? 선지자 자신을 말합니까? 빌립이 대답하기를 아닙니다. 당신이 읽고 있는 이 성경은 메시아에 관한 것입니다. 에디오피아 내시는 예루살렘에 오기 위해 여러 달 동안의 여정을 거쳐야 했습니다. 그리고 그가 읽고 있는 이 책은 매우 비싼 것입니다. 왜냐하면 그 당시엔 사본 성경이 없었기 때문입니다. 그는 그가 읽고 있는 부분에 대해 너무 궁금해서 목이 말랐습니다. 그런 후 그는 주님을 영접했습니다. 침례를 받았습니다. 그리고 그는 아프리카 첫 번째 선교사가 되었습니다. 그는 여러 달 동안 걸려서야만 돌아갈 수 있었습니다. 길 위에서 많은 여정의 시간이 필요했습니다. 잘 들으십시오. 주님께서는 영과 진리로 경배하는 자들을 고대하고 계십니다. 예수님께 대해 굶주려 있는 사람들입니다. 주님을 갈급해합니다. 이스라엘의 리더십 교체가 벌어졌습니다. 저는 이를 2004년에 말씀드렸습니다. 벤자민 네타냐후 2가 될 것이라고 했습니다. 벤자민 네타냐후 1이 벌어질 때 저는 이스라엘에 있었습니다.
그리고 기억하십니까? 주님의 영이 저를 다시 하나님의 보좌 앞으로 데려가셨을 때 제 옷은 영화롭게 변모되었고 세례 요한이 걸어와 제 안으로 사라졌고 이스라엘의 리더십 교체가 있었습니다. 그리고 영광스러운 하나님의 어린 양이 보좌로부터 오셔서 제 발치에 머무셨습니다. 그리고 저는 깨어났습니다. 이제 리더십 교체가 이스라엘에서 일어나고 있습니다. 당신이 거듭나길 원하신다면 이 기도를 따라 하십시오. 존귀하신 예수님, 저는 오늘 회개합니다. 그리고 죄로부터 돌이킵니다. 당신을 제 마음 안으로 영접합니다. 저의 주님이자 저의 구주로 영접합니다. 오늘 강력한 예수님 이름으로 저는 거듭났습니다. 샬롬, 축복합니다. 메시아께서 오십니다. 네, 이렇게 10월 13일 센트럴파크에서 있었던 주일 예배 설교 말씀을 모두 전달드렸습니다. 남은 시간이 얼마 되지는 않지만 어제 저녁쯤에 케냐 시간 8시쯤에 선지자님께서 발표하신 예언 내용을 짧게 요약드리도록 하겠습니다. 거대한 벨트를 보여주셨습니다. 매우 길고 매우 크고 매우 거대한 벨트였습니다. 가죽 벨트였습니다. 매우 거대했습니다. 그것이 천국으로부터 내려졌습니다. 주님께서 오심을 우리는 다 알고 있습니다. 주님의 방문이 이 땅 위에 벌어지고 있습니다. 또한 주님께서는 이미 거룩함과 의로움에 대한 가르침을 주셨습니다. 죄를 떠나라고 하셨고 예수 그리스도를 주님으로 구주로 영접하라고 하셨습니다. 그리고 적합하게 거듭나야 합니다. 하나님의 영광된 나라에 들어가는 자들은 적합하게 거듭나야 하기 때문입니다. 다른 말로 죄로부터 성화되어야, 성결화되어야 합니다. 다른 말로 구별되어야 합니다. 우선순위가 맞춰져야 합니다. 그분의 주님 앞에 나오는 것, 그분의 의로운 명령 앞에, 의로움, 영광된 천국의 우선순위가 맞춰져야 합니다. 우린 잘 알고 있습니다. 이 땅에서의 삶은 매우 짧으며 이때에 벌어지는 방문에 대해 또한 어느 때라도 교회를 데려가실 것에 대한 정권적인 주권이 주님께 있음을 잘 알고 있습니다. 이 땅 위에서 지금 진행 중인 그분의 방문이 벌어지고 있습니다. 그리고 이는 두 선지자가 이 땅 위에서 행하고 있는 사역의 더욱 높은 단계로의 승격이 지금 이루어지고 있는 것입니다. 어젯밤 거대한 벨트를 내려주신 주님께서 바로 제 오른편에서 말씀하시는 그분입니다. 거대한 영광이 그분을 감싸고 계셨습니다. 제 바로 오른편에서 말씀하시는 그분. 그분의 권한이자 그분의 선택이십니다. 전능의 주, 천국 자체이신 그분께서 직접 이 사역을 지금 이끌어가고 계십니다. 모든 교회들은 준비를 해야 합니다. 왜냐하면 보시듯 불구자들이 일어나고 맹인이 눈을 떠보고 귀머거리 철저한 청각장애자로 태어난 자들이 듣고 벙어리가 말하고 마비 환자들이 일어나 걷습니다. 문둥병이 낫고 암이 치유되고 마마로사는 죽었다가 다시 살아나 부활해서 1년 8개월을 더 살면서 이 땅 위에 이 두 선지자를 들을 것을 경고했습니다. 그리고 돌아갔습니다. 잠들었습니다. 여러분들은 이적과 기적으로 지시를 받아오셨고 지금 여러분과 말하는 이 위로 하나님 아버지께서 직접 가장 영광스럽고 두렵고 순결한 흰 구름 기둥이로 내려오십니다. 그리고 제 머리 위에 머무십니다. 제가 집회에 갈 때마다 태양이 인정을 한다는 사인을 보냅니다. 진입을 알리는 인정입니다. 두 빛기둥을 보았으며 최근 센트럴파크는 너무나 거대했습니다. 영광이 완벽하게 임하여 헬싱키에서 벌어졌던 변모가 벌어졌습니다. 또 다른 선지자가 군중 속에서 영광으로 완벽히 덮여 있었습니다. 이 세대를 향한 것들입니다. 메시지는 의로움과 회개가 선포되었습니다. 메시아께서 오시는 것은 매우 분명히 선포되었으며 메시아께서 오십니다. 오시는 메시아에 대한 선포의 목소리가 지금 이 땅 위에 있습니다. 주님의 음성이 이 땅 위에, 물 위에, 산 위에, 나무 위에, 삼림 위에, 모든 육체 위에 지금 임했습니다. 그리고 여러분은 늦은 비 영광을 보았습니다. 이 거대한 벨트의 의미는 두 선지자와 주님 간의 간극이 더욱더 긴밀해졌다는 것을 더욱더 가까운 접근을 의미합니다. 들을 귀 있는 자들은 성적인 죄, 동성애에서 돌이키십시오. 동성애가 너무 만연한데 이 때문에 하나님께서 소돔과 고모라를 멸망하셨습니다. 로마서 1장의 모든 선포는 24절에서 28절까지 그리고 24절, 26절, 28절 세 번에 이어서 바로 그 가증한 행위로 인해
그들의 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두신다고, 부끄러운 욕심에 내버려 두신다고, 마음에 하나님 두기를 싫어함에 상실한 마음대로 내버려 두신다고 세 차례나 버려두심을 말씀하셨습니다. 그들이 마음을 버렸기 때문에 하나님께서도 그들을 버리셨습니다. 동성애, 성적인 죄, 성적 욕망에 너무나 많은 부도덕, 포르노그래피, 그 모든 것들이 사람들의 마음을 오염되게 합니다. 주님께서 돌이키고 정결쾌되라고 울부짖으십니다. 예수님께로 돌아오라고, 예수님의 보혈로 당신의 죄를 제거하고 정결케 되기에 충분하다고 말씀하십니다. 또한 천국의 시민으로서의 시민권을 유지하십시오. 당신의 삶 속에 생명책을 새기십시오. 당신의 이름이 어린 양의 생명책에 기록되게 하십시오. 계시록 3장에서 보시듯. 따라서 지금은 교회를 새롭게 할 놀라운 시간입니다. 주님께서 의로움과 거룩함을, 회개를 말씀하십니다. 또한 메시아 오심을 선포합니다. 지금보다 복음이 더 최고조일 때가 없었습니다. 이제 거대한 피날레가 지평선 위로 곧 옵니다. 우리는 영원의 문턱에 서 있습니다. 들을 귀 있는 자들을 축복합니다. 언젠가 그날이 오면 이 대화의 중요성을 당신은 알게 될 것입니다. 메시아 오심을 선포합니다. 메시아가 오시기 전에 열방에. 계시록 16장 15절에서 말씀하시길 주님께서 도둑처럼 오신다고 하십니다. 의복을 지키고 있는 자가 복이 있습니다. 벌거벗어 수치에 당하지 않도록 해야 합니다. 계시록 19장 8절에 나오는 거룩하고 의로운 성도들, 빛나고 깨끗한 세마포를 입은 자들, 하나님의 거룩한 성도들의 의로움입니다. 교회의 의로움입니다. 그리고 이스라엘에서 벌어지고 있는 것을 보고 계시죠. 벤자민 네타냐후가 정부 구성을 포기했습니다. 이에 대해 오래전부터 말해왔습니다. 2004년 4월 2일의 예언의 마지막 부분입니다. 하나님께로부터 온 그 예언에 있어 중대성은 메시아의 오심과 관련하여 이스라엘에 놓여 있습니다. 거룩함, 회개, 의로움, 예수의 십자가 보혈 복음으로 돌아가십시오. 모든 사인이 정확할 때 오늘 밤 이 예언이 발표되었습니다. 오늘 한국어 방송은 여기서 마치기로 하겠습니다. 청취해주신 모든 분들께 감사드리며 다음에 뵐 때까지 평안하십시오. Well, beloved listeners, this is the end of today's program. Always its biggest blessing and dreadful privilege for me to host your precious program. Thank you very much. Shalom. 그 이름 속에 있는 비밀은 그 이름 속에 있는 사랑은 그 사랑은 말할 수 없어서 그 풍부한 표현 못해서 비밀이 되었네 그 이름